प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। तुसी सारे ठीक हो बच्चों? वेरी गुड। तुसी सदा खुश रहो, अपने मन लगा के पढ़ाई करो, चंगे तो चंगे नंबर लो बच्चों, यही साडी दुआ है। प्यारे बच्चों, तुसी कई बच्चों ने कहा कि मैम पाठ एक दोबारा तो समझाओ। ठीक है बच्चों, अज मैं तुहानू तुहाडी पंजाबी पाठ पुस्तक दा पाठ 1 नई रीसा मेरे देश दियाँ कविता दोबारा करा रही हूँ। तुसी सारे बच्चे अपनी पंजाबी दी बुक निकाल लो, नाल अपने हाथ विच पेन पेंसिल जो भी तुसी लेना ले लो, अपनी नाल निशान लगाओगे किहड़ा पहला पैरा है, उसके फिर तुहानू प्रश्न उत्तर कराएंगे नाल नाल। ते तुहानू इस पाठ के प्रश्न उत्तरां दी मैं तुहानू PDF भी दोबारा भेज रही, जिन्ना बच्चा दे रहिंदे ने वो बच्चे पाठ दोबारा कर लैण। ठीक है बच्चों? ठीक है। हुण असीं एक कविता पढ़ांगे, तुसीं मेरे नाल नाल इस कविता नू ध्यान नाल पढ़ो। ठीक है बच्चों? नहीं रीसा मेरे देश दियाँ, नहीं रीसा मेरे देश दियाँ। इस गीत विच कवि ने देश दे मौसम, रुत्तां, दरियावां, समुंदर, अंबर, पर्वत ते जंगलां दी सिफत कीती है। इस कविता दे कवि गुरदियाल सिंह रोशन ने ये कहा है कि जिहड़ा मेरा देश है उसका मौसम, उस दियां रुत्तां, दरियावां, पर्वत सारे एक तो वध हन ते उन्हां दी सिफत कीती है, तारीफ कीती है। ते भारत देश की पहुँच कित्थे तक पहुँच गई है बच्चों? चंद्रमा तक पहुँच गई है। ते इस कोलों दुनिया ने बहुत कुछ सीखिया है। साडी भारत देश की जिहड़ी भूमि है इस तो दूजे देश के लोगों ने भी बहुत कुछ सीखिया है। हुण बच्चों असीं एक कविता पढ़ांगे, तुहानू इसके अर्थ भी समझावांगे ते इस दे नाल नाल काव टुकड़ी के आधारित असीं प्रश्न उत्तर भी करा। सोने मौसम सुहानियां रुत्तां देश दियाँ, नहीं रीसा मेरे देश दियाँ। इस कविता विच कवि गुरदियाल सिंह रोशन आखदा है सुहाने मौसम कि मेरे भारत देश के जिहड़े मौसम हैं वो बड़े सुहावने हैं ते रुत्तां की हन सोहणियां। ते मेरे भारत देश दी जिहड़ियां सारियां रुत्तां हन वो सोहणियां हन, जिवें गर्मी, सर्दी, बरसात, वरखा, ये सारियां रुत्तां की हन सोहणियां। नहीं रीसा मेरे देश दियां। रीसा नहीं कि मेरे देश वर्गा कोई दूजा देश नहीं है। इस विच कल करदे दरिया वहंदे ने। कवि आखदा है कल दी आवाज़ नाल, साफ सुथरे पानी दे नाल इस विच दरिया, नदियाँ वहंदियां हन। इस दे सागर अंबर नू कुछ कहंदे हन ते इस दे सागर की हुंदा बच्चों? समुंदर। अंबर की हुंदा? आकाश। इस दे सागर विच जिहड़ा पानी है वो छाला मार के आसमान नू कुछ कहता है, अर्थात इसका जिहड़ा सागर है साफ निर्मल पानी अंबर दे समान है। प्यार करन इसनू कुंजा परदेस दी है। कुंजा की हुंदा बच्चों? जिहड़े परदेस की हुंदा बाहरला देश। कुंजा की हन? पंछी। बाहरले देश के जिहड़े पंछी भी हन वो भी साडे भारत देश नू प्यार करते हैं। नहीं रीसा मेरे देश दियाँ। मेरे देश वर्गा होर कोई भी देश नहीं है। इसी बच्चों पहला पैरा। हुण असीं पहले पैरे के प्रश्न उत्तर करांगे। इस कविता के कवि का की नाम है? गुरदियाल सिंह रोशन। इस कविता के कवि का की नाम है? गुरदियाल सिंह रोशन। देश दियाँ रुत्तां किहो जिहियां हन? सोहणियां। देश दियाँ रुत्तां बच्चों किहो जिहियां हन? सोहणियां। मेरे देश की कोई की नहीं कर सकता, रीस नहीं कर सकता। की नहीं कर सकता बच्चों? रीस नहीं कर सकता, अर्थात मेरे देश वर्गा कोई दूजा देश नहीं है।
ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦਰਿਆ। ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲ-ਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਮਹਿਕ ਵੰਡਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਪਰਬਤ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਬਿਖੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ? ਨਹਿਰਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਰਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੋ? ਪਰਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ? ਨਹਿਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ? ਨਹਿਰਾਂ। ਜੰਗਲ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੀਤ। ਜੰਗਲ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੀਤ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਤੀਜਾ ਪੈਰਾ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ? ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਚੰਦ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਚੰਦ ਤੱਕ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਸ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ।
ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਸ ਦੀਆਂ। ਵੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਪਹਿਰਾਵਾ। ਵੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਰਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ। ਕਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਨ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹਨ ਬੱਚੋ? 29 29 ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਹਿੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਬਤ, ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ, ਆਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ।